السلام عليكم ورحمة الله. أنا نختار بعض نتكلم بالحسانية غير خايبة، ما نعود ما نقد نقولها كامل، نختار نقول نعبر عنه، نختار نتكلم بالفرنسية كاني نعبر وتوي كاني نفهم. بداية بعد شاكر الأخ محمد السالك به اللي لو كان ما عدل كل حالة كان يجيون ما كنت جاي. أنا لو كل مبرر يكاني ما يجي. قلت له كان لا يترجم، قال لي ما يترجم، قال تقدي لا تتكلمي بالفرنسية. قلت له اني اقابل الليل البارحة، قلت له انا لا هنقيس تدشين شارع الحاج محمود با اللي تلفنوا علي، قالوا انه لا يدشن شارع باسمه، ذني لا هنتردي، قال ما نعرف. قال لي لا امشي، احنا كامل قاعد كنا نختار نقيسه، معناه انه شجعني من حاله يكان يجي، وشاكرته باط على ذاك. يا غير شو ثاني اني ما كنت رافة على المجي. في الحقيقة احنا يلا نعودوا نعرفوا واقعنا وتوه. احنا ما اتينا دولة واحدة، والله ما اتينا بعض، ما اتينا بنفس الدولة. Nous sommes plus un ensemble. Nous sommes des ensembles différents et cloisonnés. هذا نشوفهم كل نهار، لا أشوفوا الندوات اللي يعدلوا، وهذه لا واحدة منهم. الندوة لا يتود إلا من عنصر البيوان كاملين، وندوة واحدين هوك شهر سنكيم لا يعود إلا من الكواروتو. كيف تقال اللي خلق اليوم تدشين شارع الحاج محمود با نين جايد فم الحاج فم لاش من الكوار، وقاعدين بالشمس يحانوا كانوا. والسلطة قالت لي لا يجوهم ولا يدشنوا الشارع، لا يجوهم لا كامل بيوان مولي، لا يقعدوا هوك على الطابلة كيف هذه، ومعدل لهم مناصب زينة، والآخرين لا قاعدين بالشمس، جايين من نوفر دمي ديزر قاعدين بم بالشمس. ومشيت عنهم ميجي دي ما زالوا قاعدين يتحروا الوالي يجيهم والله يتحروا ما نعرف منهم. ولا شفت من ديواني جاي لا ناصر الحاج محمود با، وطبعا يقد يعود مولي كان لا يدشن هون شارع والمحمد السالك يقد يعود الكوار ما هم عالمين بيه، والله ما هم قاموا محتنين بيه. معناه ان هذا ينعت لنا احنا ما اتينا وتو مجتمع واحد. هذه هو اللي كان مانعني انا على اني نعود عندي شجاعه نجي ما الشقع شندور. ونين جيت مولي إلا كيف اللي قالكم قرموا ما نعرف كاني قال ندخل، والله كاني نمشي. ومع ذاك مولي قال كان يقدي يشجعني نعودون الحقتون شي من النساء مولي قال لقيت باط معاهم يا غير مولي ياك مولي ما رأيته. هذه من المشاكل. وأركصة سابق نبدأ نعطي رأيي في الموضوع. نختار باط نشكر العميد محمد يحيى والبريد اللي عدلفت لهاي المناضلين الكبار، عند المصطفى والبدر الدين وأحمد والعبد القادر. وأنا باط قالت بي حد قال في حد أعرف إنه معدله، لا لأنه هو يعرف البدر الدين ومن جيله ويعرف هميته. يقرأ أنا اللي عند ارتباط سياسي والبدر الدين، هذا مولي ما اختار عليه حد، وندور مولي مبلغ له السلام ويقولوا لنا لا يخلقه لمستوى القاع. لباس ما شاء الله ما شاء الله، الله اللي يداوم ما شاء الله. الله. وأركصة لأن أتكلم شوية عن الموضوع. C'est là que je parle français. Alors moi, je voudrais d'abord que nous interrogions sur le contexte. Parce que nous avons dit quel bilan. Qu'est-ce qui était attendu?
Il faut savoir qu'est-ce qu'on attendait pour dire quel est le bilan. On peut bien tirer un bilan parce que chacun peut dire ce qu'il veut, mais si on partait des éléments attendus, on peut peut-être arriver à savoir quel est le bilan auquel on a abouti. Parce qu'un bilan se mesure toujours par rapport à des choses qui avaient été attendues. Et mon prédécesseur tout à l'heure a parlé d'un problème que je partage tout à fait. Est-ce qu'il y a une sincérité dans ce que nous disons et dans ce que nous faisons? Mohamed Cheikh Ghazouani a remplacé Mohamed Abdelaziz, deux officiers qui ont pris le pouvoir dans ce pays par des coups d'État, à deux reprises. Et on les a toujours connus comme étant une paire, en tout cas deux officiers qui tenaient le pays. C'est comme ça qu'on l'a. C'est comme ça qu'on les a vus, c'est comme ça qu'on les a connus, et pendant maintenant, depuis 2005 au moins, jusqu'à présent, c'est comme ça qu'on les a connus. L'un a été président, l'autre a été chargé de gérer l'armée. Celui qui était au pouvoir politique a voulu se maintenir, et toute l'élite politique qui le soutenait, il y a eu très, très peu de gens qui ont osé se démarquer quand il a voulu se maintenir. Je ne parle pas de l'opposition, elle était dans d'autres circonstances, mais ceux qui le soutenaient, et c'est ça la majorité de l'élite mauritanienne, très peu de gens se sont démarqués de cela. Et qu'est-ce qui s'est passé? On se rappelle tous le communiqué de la présidence de la République. Ce communiqué, qui, pour pratiquement tout le monde, était très clair, était un communiqué de l'armée. Non, tu ne vas pas poursuivre. Et ils ont décidé que ça va être Ghazouani qui va le remplacer. En tout cas, moi, c'est ça ma lecture. Et Ghazouani, qui partageait avec lui son système, avec donc tous ceux qui l'entouraient, en se disant un peu la majorité, ou moualat, je crois que c'est le mot qui est convenable en arabe, étaient là avec lui et ont tous décidé de soutenir Ould Ghazouani, y compris les gens qu'on est en train maintenant de sortir des vidéos là. On est en train aujourd'hui de publier des vidéos de gens qui le traitaient qui voulaient qu'il soit tout. Et c'est très gênant pour un pays et pour une élite qu'on sorte aujourd'hui ces vidéos-là pour montrer aux gens, voilà ce que tu disais. Et par-ci d'éminentes personnalités qui étaient des ministres, qui étaient des chefs de parti, qui étaient n'importe quoi, des élus. Chacun y allait ce qu'il pouvait faire comme flagornerie pour le maintenir. Et aujourd'hui, là, on est arrivé encore à ce que ces mêmes individus, devant nous, se mettent aujourd'hui à le fustiger, Ould Abdelaziz, et à se démarquer de lui de la manière la plus honteuse. Ça ne leur fait pas honte, mais en tout cas, moi, ça me fait honte que d'avoir à suivre un peu des intellectuels, des cadres qui fonctionnent comme ça. Donc, qu'est-ce qui a été attendu? Est-ce que c'était un changement? Est-ce que c'était la continuité? Moi, je pense que c'était plutôt la continuité qui devait être attendue. Probablement que ceux qui étaient avec lui, qui n'osaient pas se démarquer, qui le soutenaient, parce que je me rappelle même ces dernières manifestations, c'est quand il inaugurait, quand il dénommait l'avenue Jamal Abdel Nasser, qu'il a transformée en avenue de l'unité nationale. Et il marche à 8h du matin. C'est tous les cadres qui sont partis marcher à 8h du matin.
En tout cas, si c'était un parti politique ordinaire qui a demandé aux militants, allez, venez, même à 5 heures, les gens ne vont pas venir, à plus forte raison, à 8 heures du matin, aller marcher. Donc c'est ça notre situation. Et donc, ces gens-là, peut-être qu'ils suivaient pour des motivations très précises, mais qu'ils sentaient quand même qu'on a besoin d'autre chose, qu'on a besoin de changement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont ceux-là même qui chantent le plus qu'il y a changement. Est-ce que ce changement, ils ont travaillé pour ça? Ou est-ce que parce qu'ils ont senti qu'il y avait un vent de changement, il faut encore accompagner ce vent de changement? Bien sûr, il y a ceux qui sont de l'opposition ou qui étaient de l'opposition, qui eux aussi, je crois, quelque part, sont très fatigués par les longues traversées du désert, par vraiment plusieurs années de lutte dure et qui n'a pas porté ses fruits. Et quand on est fatigué en politique, en général, on va vers l'aplatissement. Et je crains fort aussi que ce soit ce qui menace l'opposition. C'est l'aplatissement et c'est la résignation. Et on va chercher quand même à trouver des points positifs pour se faire bonne conscience que oui, il y a quelque chose, oui, il y a une décrispation politique, oui, il y a eu un dégel, oui. Moi, je crois que ça, c'est pour se faire bonne conscience. C'est quand même mieux, parce que c'est mieux quand même de trouver quelqu'un qui te dit « Bismillah, assis-toi par là », que quelqu'un qui t'insulte et qui t'envoie un coup de pied. C'est vrai. Nous avons quand même mesuré cela, c'est différent, parce qu'on était habitués à des insultes et un mépris. Et si on trouve au moins quelqu'un qui nous dit que voilà, nous sommes quand même tous de la même famille, que nous devons quand même avoir quelque chose à partager, etc., c'est quand même mieux. Mais je crois que c'est largement insuffisant pour qu'il y ait un changement. Effectivement, on a parlé de ce qu'on a pu faire par rapport, le point positif qu'on a évoqué, c'est au niveau du Parlement. Particulièrement parce qu'il y a eu une commission d'enquête parlementaire qui est en train de faire des investigations sur la gestion du passé. Il y a deux choses qui m'effraient. Moi, je fais partie des gens qui ont signé la demande de la commission. Et je fais partie des gens qui soutiennent fermement la commission pour que son travail aboutisse, pour qu'elle dépose son rapport. Mais deux choses me posent problème. Première chose, c'est quand on me dit que oui, il y a eu la commission d'enquête parlementaire parce que le pouvoir le veut. Si nous en sommes à ce stade, ce n'est pas parce que l'institution et ceux qui sont au niveau de l'institution ont pris leur responsabilité et qu'ils veulent jouer le rôle qui est le leur. Et qu'ils ont décidé de mettre sur pied une commission d'enquête parlementaire pour rendre compte de la situation, pour exercer tout simplement leurs attributions. Mais que c'est parce qu'il y a une décision, une volonté politique qui vient d'en haut, ça veut dire que demain, s'ils veulent faire autre chose, si en haut les gens ne sont pas d'accord, ça ne va pas passer. Et je crains que ça ne soit ça la situation, c'est ça mon inquiétude. Est-ce qu'on va aujourd'hui faire des investigations sur la gestion de Abdelaziz parce qu'il n'est plus sur le fauteuil? Et si Razouani, lui aujourd'hui qui est sur le fauteuil, commettait une gestion désastreuse, ou son gouvernement, ou tous ceux qui ont la gestion du pays, commettaient une gestion désastreuse, est-ce qu'on aura la possibilité de faire les enquêtes et de faire le travail parlementaire? L'autre aspect, effectivement, qui est lié à celui-là, c'est que qu'est-ce que nous voulons en fait? Est-ce que c'est tout simplement des sortes de règlements de compte, ou est-ce que nous voulons l'ancrage de la démocratie et faire fonctionner nos institutions comme des institutions démocratiques, des institutions qui sont au service du peuple? Ça, c'est des questions. L'avenir nous dira qu'est-ce qu'il en est réellement. Maintenant, l'autre question aussi,
par rapport toujours au bilan. Pour faire un bilan, on avait besoin de faire un diagnostic, parce que tout le monde parle du programme du président de la République. Mais ce programme, moi, je n'ai pas vu qu'il est parti sur la base d'un diagnostic. Il a dressé des propositions. Comme d'ailleurs son Premier ministre, quand il est venu au Parlement, il a aussi présenté des propositions. Mais sur quoi reposent ces propositions? C'est pour soigner quoi? Parce qu'on veut le changement, c'est pour soigner quoi? On n'a pas fait de diagnostic qui nous permet ce que nous avons fait ici ce matin. Tous les orateurs qui sont passés ici ont fait un diagnostic. Le président de la République n'a pas fait de diagnostic. Je ne l'ai pas entendu. Et jusqu'à ce jour, je n'ai pas entendu qu'il ait fait un diagnostic et qu'il a dénoncé une situation et qu'il voudrait la changer. Donc ça, c'est aussi un autre problème pour moi. Mais effectivement, depuis ce matin, nous avons essayé de faire le diagnostic et ce n'est pas difficile parce que nous le vivons tous. Cette déliquescence de l'État, ce fait qu'il n'y a pas de loi et qu'il n'y a pas de respect de la loi, qu'il n'y a pas d'institution. La seule loi, c'est la loi de la volonté du chef. Mais nous avons vu les exemples. Le référendum de 2017, qui a modifié la Constitution. Mais tout le monde sait que c'est un référendum qui est illégal, qui a supprimé une institution aussi importante que le Sénat. On sait que c'est une violation flagrante de la loi de la Constitution. Parce que tout simplement, Mohamed Ould Abdelaziz a décidé que ça va être ça. Et il a une majorité qui dit qu'il faut que ça soit ça. Et aussi l'armée l'a accompagné dans ça. Ça a été fait. Un deuxième exemple de violation flagrante de la loi. L'élection des députés représentant les Mauritaniens de l'extérieur. Mais la loi organique sur l'élection des députés et la Constitution, on dit que les députés sont élus au suffrage universel. Et on nous amène une autre loi qui dit que ce sont les députés élus qui vont élire, ils sont élus par leur père. Et pourtant, tout le monde sait, le Conseil constitutionnel sait que c'est anticonstitutionnel. Les députés savent que c'est anticonstitutionnel. Et on a été confrontés à ça quand on révisait le règlement de l'Assemblée cette année. On a bien marqué le pas là-bas. On a bien dit que cela est inconstitutionnel. Mais comme nous ne pouvons pas changer de nous-mêmes la Constitution, alors on est obligé de se conformer à cette Constitution qui viole elle-même la loi, qu'on la respecte. Donc dans un État où il n'y a pas un respect des règles, il n'y a pas un respect des institutions, c'est le chef qui commande et les autres, d'ailleurs, ne voudront le changement que quand il va advenir et ils vont essayer d'en profiter. Il est très difficile de pouvoir arriver dans ces circonstances à un changement. L'autre problème, toujours dans ce problème de déliquescence de l'État, ça tue même l'esprit de prise de conscience chez les citoyens, des luttes. Voyez-vous, il y a quelques années, le mouvement syndical était assez puissant, les travailleurs. Les travailleurs arrivaient à se battre et à arracher leurs droits. Les étudiants, la même chose. Les élèves, la même chose. Mais actuellement, ce n'est plus possible. Les travailleurs ne croient même plus aux syndicats. Ils viennent nous voir, nous, députés, là. Quand les travailleurs ont des problèmes de licenciement, des problèmes de salaire, ils ne vont pas voir les syndicats, ils vont venir voir un député parce qu'il peut taper à la porte du ministre. Donc ça tue l'esprit de lutte, l'esprit de revendication. Et donc, nous avons là des exemples innombrables de cas qui font que nous avons un état déliquescent. Et qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui peut être fait pour le remettre sur les rails ou pour le reconstituer, c'est un grand problème. L'autre question, pour moi, qui est très importante et qui malheureusement, je n'ai pas senti
quelle est une préoccupation du président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani. C'est le problème de l'unité nationale. Cette fracture sociale dont j'ai parlé tout à l'heure et qui me gênait dans ma participation à de telles rencontres. Cette fracture sociale qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des citoyens qui chacun est cloisonné dans son domaine. L'entité où moi j'appartiens, laquelle j'appartiens, cette entité a ses problèmes, a ses préoccupations, passe tout son temps à se lamenter, à pleurer sur son sort. Et je suis sûre que l'autre Mauritanie ne l'entend même pas. Parce que d'abord, il y a un problème de langue, de communication. S'il n'y a pas ce problème entre les Maures et les Hratin, c'est parce qu'ils parlent la même langue. Au moins, si les Maures, les Hratin revendiquent, ils parlent Hassania et c'est entendu par tout le monde. Et les autres, là, quand ils vont parler, ils parlent dans leur langue. Les autres ne les entendent pas. Et le sentiment que nous avons, et là je dis nous parce que moi j'appartiens à cette entité-là, le sentiment que nous avons, c'est que la Mauritanie, elle appartient à une communauté. Et dans cette communauté, il y a des gens, bien sûr, qui sont au pouvoir, et il y a des gens qui sont à l'opposition. Mais nous autres, là, c'est comme si nous ne faisions pas partie de cela. Donc, ce que nous cherchons maintenant, c'est comment nous intégrer dans cela. Et ça, c'est un grand problème. Et si je dis que Ould Ghazouani ne semble pas être préoccupé par ça, parce qu'au moins, il faut quelques gestes pour qu'on le comprenne. Le premier discours de Mohamed Cheikh Ghazouani, c'était le 28 novembre. Et là, j'ai oublié de dire, parce que c'est là où je me rappelle de Ould Abdelaziz, quand j'ai parlé de la commission d'enquête, j'ai fait un retour un peu en arrière, quand j'ai parlé de la commission d'enquête. Si Ould Abdelaziz, par exemple, n'avait pas, s'il s'était rangé et il a compris qu'il n'avait plus le pouvoir et qu'il est redevenu un citoyen qui va vaquer à ses occupations, sans créer de conflit avec celui qui a le pouvoir actuel, et qu'il y ait donc une lutte au sommet de l'État, est-ce que, d'ailleurs, on aurait assisté à ces timides changements dont on parle, du sur-pied de la commission d'enquête, etc. Donc, Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, son premier truc, et c'est parce que je me suis rappelé d'Aziz, parce qu'il n'était pas là le jour de l'indépendance, le 28 novembre. Il a appelé avec lui la classe politique, une sorte de réconciliation des hommes politiques. Mais il n'y a pas eu du tout une réconciliation de la Mauritanie dans sa diversité. Et là, il faut revoir les images du 28 novembre. Et au même moment, le 28 novembre, est maintenant une date qui porte une souillure, qu'on ne peut pas oublier comme ça. Je suis sûre que personne d'entre vous ne l'ignore, et je suis obligée de le dire. Vous ne pouvez pas dire à des gens dont on a exécuté les enfants la veille du 28 novembre pour commémorer la fête de l'indépendance, et que désormais, qu'ils sentent que le 28 novembre est un jour de fierté. Si on n'a pas réglé le problème, ils ne peuvent pas sentir que c'est un jour de fierté nationale. Non, c'est un jour de deuil pour eux. Et quand un président de la République, bien que étant obligé de commémorer le 28 novembre, sachant que le 28 novembre porte cette souillure, pourquoi le président de la République ne donne même pas une simple indication de compassion par rapport à ce qui s'est passé? Mais il lui revient, en tant que chef de l'État, de considérer que ça, ce sont des Mauritaniens qu'on a tués de cette manière et qu'il faut au moins compatir avec eux et compatir sur leur sort, le sort de leur famille. Si on ne fait pas ça, je crois qu'on ne peut rien faire. Je ne parle pas des autres. Il y a certains qui dénoncent ici qu'il y ait eu pendant cette période le développement
de discours communautaires, de discours sectaires. Mais les discours communautaires et sectaires ne sont qu'une conséquence d'une politique qui a été suivie dans ce pays et qui alimente le sectarisme et qui donne des raisons aux sectaires de proliférer. Il ne faut pas s'en plaindre parce que ce n'est qu'une conséquence. Et aujourd'hui, le jour du Conseil des ministres, tout le monde attend d'entendre les nominations. Les nominations, alors les gens se mettent à compter. Parce que tout simplement, il n'y a plus que ça. Avant, ce n'était pas comme ça. Et c'est la même chose au niveau de l'administration publique, qui effectivement a tous les défauts, a tous les maux du monde. Mais l'administration, en tout cas sa hiérarchie, ce qui est la haute administration et tout ça, les gens se sentent exclus, c'est tout. Mais dans la cérémonie aujourd'hui pour comment ça s'appelle, l'inauguration de la rue El Haj Mahmoud Ba, je l'ai dit, vous allez voir une table où il y a une communauté. Et vous allez voir le parterre qui est au soleil, qui est d'une autre communauté. Mais c'est comme ça. Arrivé dans une région, arrivé à Kaïdi ou aller à Bogué, vous avez toute l'administration, y compris les chefs de service, qui sont d'une communauté. Et la population, elle est d'une autre communauté. Et vous voulez que les gens ne soient pas frustrés, vous voulez que les gens se sentent quand même, ils se sentent dominés tout simplement. Et donc, c'est la même chose, la fracture sociale. Aujourd'hui, si on en est arrivé à dire que les Haratines sont une composante à part entière, mais c'est parce qu'il y a eu ces choses-là, c'est parce qu'il y a eu cette domination, c'est parce qu'on n'a pas pris le soin de soigner, de corriger, de faire en sorte qu'ils puissent se retrouver ensemble. Aujourd'hui, si les jeunes Haratines peuvent avoir comme ambition que leurs enfants vont traîner sur les charrettes là pour verser les ordures, ou aller vers les marchés pour demander aux bonnes femmes qui viennent faire le marché de leur prendre leur panier. Mais vous voulez qu'ils se confondent aux autres là qui roulent sur des 4x4, sur des V8. Mais ils ne vont pas dire qu'ils sont de la même couche, de la même communauté. Ils se sentent comme une communauté à part. Et ça demande de la volonté, ça demande une force de décision que nous n'avons pas vu encore se produire. Tout à l'heure, quelqu'un parlait aujourd'hui de l'enseignement de l'arabe que les négro-africains rejettent. Il ne faut pas, on dit chez nous que lorsque vous chutez, il ne faut pas voir là où vous êtes tombé. Il faut voir l'obstacle que vous avez heurté d'abord, qui vous a fait tomber. En tout cas, moi, j'ai appris l'arabe par des enseignants négro-africains. Ce ne sont pas des Maures qui m'ont appris l'arabe. Et en ce moment, je ne savais même pas que l'arabe, là, c'était la langue des Maures. Moi, je suis né en Bout, j'ai grandi en Bout. On nous a enseigné, dans une même école, où il y avait toutes les communautés, on nous a enseigné le français, et les enseignants arabes étaient des Halpulaar. Moi, je n'ai eu que des enseignants Halpulaar. J'ai une fois, je crois, eu un enseignant arabe. Mais pendant toutes les 6 années, à part une année, tous les autres sont des enseignants Halpulaar. Donc moi, j'ai appris l'arabe par l'intermédiaire des Halpulaar, pas par l'intermédiaire des Arabes. Et quand j'ai fait le CEP, c'est en ce moment qu'on nous faisait des tests, c'était le CEP. J'ai réussi le CEP en arabe et j'ai devancé beaucoup de petits Maures qui étaient avec moi. Ça ne posait pas ce problème. Mais quand on voit que ça devient un outil de promotion et même un moyen d'exclusion, ça pose problème.
Et le problème aussi des langues, de la langue française ou de l'arabe, n'est pas seulement posé aux négro-africains. Avant de dire que les négro-africains rejettent l'arabe, pourquoi vous ne voyez pas ces généraux, ces colonels qui envoient leurs enfants à l'école française, qui envoient leurs enfants aux États-Unis? Oui. Ils vont ici tromper le peuple là. Oui, arabisation, arabisation. Mais eux, leurs enfants, ils les amènent dans les écoles françaises, américaines ou britanniques. Et on parle souvent aussi des échecs. Les échecs sont surtout au niveau des négro-africains. Parce qu'ils sont mis dans des conditions où ils ne peuvent même plus compétir. Moi, je sais que ceux qui réussissent le plus, ce n'est pas parce qu'ils sont morts, mais c'est parce qu'ils sont fils de patrons. J'en sais quelque chose. D'abord, je suis professeur. Et ensuite, dans les écoles qu'on a ouvertes, qu'on dit écoles d'excellence, les enfants qui réussissent là-bas, ce sont les enfants des gens fortunés. L'un d'entre eux peut payer 300 000 ouguiya en professeur de physique pour qu'il enseigne son enfant, seul dans une classe. Et il fait la même chose pour quelqu'un enseigner les mathématiques et les sciences naturelles. Donc quelqu'un qui peut payer des millions pour faire enseigner un enfant. Et qu'on tue l'école publique. Mais aussi, quand vous voulez que l'arabe soit une langue de tout le monde, mais les autres n'ont pas l'arabe comme langue, ils veulent aussi la promotion de leur langue. Et il y a une expérimentation qui a été faite ici. Aujourd'hui, on est en train d'incriminer la réforme de 1979, en disant que c'est elle qui a divisé les Mauritaniens. Mais je regrette, c'est son sabotage qui a divisé les Mauritaniens. Parce que la réforme de 1979 n'a pas abouti. On l'a entamée et on l'a bloquée. Il y a eu une expérimentation qui a été évaluée, y compris par le ministère de l'Éducation mauritanien. Et cette évaluation a donné des notes positives. Elle a dit que c'était une expérimentation réussie. Et non seulement on a enseigné aux enfants leur langue maternelle, le pulaar, le soninké et le wolof, et on leur a introduit l'arabe. Et ils sont meilleurs que ceux qu'on appelle les bilingues dans le système classique. Et on a même dans l'expérimentation pris des jeunes morts qui étaient dans des classes d'arabe, à qui on a enseigné ici à l'école 5 le pulaar, d'autres à l'école 6 le wolof et d'autres à l'école 7 du soninké. Et ces enfants ont aussi aimé d'apprendre ces langues. C'était une expérimentation, mais la volonté politique, c'était de bloquer ça. Et on l'a bloqué. Donc, le problème n'est pas le problème de la langue. Le problème, c'est un problème de volonté politique et de choix politique. Il se pose à nous aujourd'hui, effectivement, cette déliquescence de l'école. Mais c'est parce que, tout simplement, le souci n'est pas de faire promouvoir le pays, l'enseignement du pays, mais c'est que certains qui sont au sommet de l'État sont préoccupés par ce qu'ils sont en train d'amasser, par leurs enfants, par l'avenir de leurs enfants, qu'ils éduquent bien, qu'ils peuvent envoyer partout dans le monde, et qui reviennent et qui vont encore les remplacer dans les postes. Ça, c'est ce qu'on voit au niveau de l'armée même. En officier, ces enfants réussissent souvent quand il y a un concours de l'armée. Et vous voyez, le problème ici pour moi, c'est qu'on a une situation. Est-ce que nous allons admettre que cette situation malheureuse, elle est là devant nous, et nous cherchons à solutionner ce problème? Ou est-ce que nous allons continuer la politique de l'autruche? Quand les négro-africains revendiquent, quand ils disent qu'ils sont exclus, bon, c'est pas vrai, c'est un discours sectaire. Quand les haratines se lamentent, quand ils disent, oui, c'est du sectarisme. C'est facile, mais il faut que les haratines se sentent. S'ils ne se sentent pas, donc, à mon avis, nous avons de grands mots. Je n'ai pas malheureusement senti qu'il y a cela. Au contraire, ce que j'ai senti, c'est que cet unanimisme, ou cette sorte de consensus,
que les gens ont apprécié positivement. Peut-être que ça a un aspect positif. Mais il y a aussi le revers de la médaille. C'est que si l'opposition elle-même, fatiguée, s'aplatit et suit le cours comme s'il n'y avait plus de problème, on peut tous aller ensemble, il n'y aura plus de contre-pouvoir. Il n'y aura plus le contre-pouvoir qu'il faut. Et je termine en disant, comme certains l'ont évoqué, que le grand problème pour nous, c'est l'arriération du peuple. Et tant qu'on ne va pas le dépasser, quand ce n'est pas le peuple lui-même qui impose les changements, qui impose les réformes, ce n'est pas ceux qui étaient dans de meilleures positions, qui avaient des privilèges, qui vont renoncer à leurs privilèges pour la bonne morale et faire de bonnes politiques. Je ne crois pas à cela. Et donc, je pense que le mieux, c'est de chercher à ce que ce soit des réformes demandées par le peuple, mais aussi imposées par le peuple pour que cela puisse arriver. Parce que sinon, si ça ne dépend que de la volonté de là-haut, nous avons vu, quand il y a un coup d'État, quelqu'un l'a dit, les gens vont applaudir et vont faire des marches. Quand il dit « je vais faire un changement », ils vont encore applaudir. Ce n'est pas ça qui va changer notre situation. On a besoin d'une meilleure prise de conscience donc, des citoyens pour imposer à ce qu'il y ait des changements. Et je vous remercie.